नमस्कार, खबरों के बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कुसुम सोनिया। सब तो पहला चुणवीआं खबरां। भारत ਅਤੇ अमरीका ने 2+2 की वार्ता में खेतरी स्थिरता और कानून के शासन का संकल्प दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुवल्ले संबंधों की दिशा में वार्ता को सार्थक दस्सिया। सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि 18 साल तो वध उम्र की 97% आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला भारत विश्व का पहला मुल्क बनिया। केंद्रीय पेंडू विकास मंत्रालय के कौमी पुरस्कारों लिए पंजाब दीआं 10 पंचायतों की चोण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मौके पुरस्कार प्रदान करेंगे। पंजाब के राजपाल वालों सरहदी जिलों नाल संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं का जायजा लैण लई पठानकोट विच मीटिंग। राष्ट्र अज दे रहा है जलियांवाला बाग के खूनी साके के शहीदों को श्रद्धांजलि। पंजाब सरकार वालों भलके महावीर जयंती विसाखी और डॉक्टर BR अंबेडकर के जन्म दिवस मौके छुट्टी का ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत और अमरीका ने चौथी 2+2 मंत्री पद्धर की वार्ता में खेतरी स्थिरता और कानून के शासन को उत्साहित करने के संकल्प को दोहराया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर की अगवाई में भारतीय वफद ने वार्ता में भाग लिया, जबकि अमरीकी वफद की अगवाई विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने की। 2+2 वार्ता भारत और अमरीका के दुवल्ले संबंधों में विदेश नीति, रक्षा और सुरक्षा नाल जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की व्यापक समीक्षा का अहम मौका उपलब्ध करवाती है। वार्ता मगरों मीडिया नाल गल करदिआं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोवां धिरां दरमियान सार्थक गलबात हुई, जो भारत और अमरीका के संबंधों की रफ्तार को बरकरार बनाए रखण और विस्तार देने में सहायक होवेगी। उन्होंने कहा कि दोवें देशों के सांझे टीचे ने अते यह महत्वपूर्ण है कि विश्व के 2 सब तो वड्डे लोकतंत्र दुनिया के लगभग सारे मुद्दों पर इक्को जिहे विचार रखते हैं। राजनाथ सिंह ने दोवां देशों के दुवल्ले संबंधों प्रति अमरीकी वफद की प्रतिबद्धता की शलाघा की। इस दौरान मीडिया नाल गल करदिआं विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि यह बैठक अजिहे समय में हो रही है जदों समुची दुनिया के लोग कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी हम अहुदा नाल उन्हां दी गलबात यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और उस नाल पैदा हुई स्थिति ते केंद्रित रही। जयशंकर ने कहा कि दूर दराडे के देश ऊर्जा और खुराक सुरक्षा को लैके वधेरे चिंतित ने। यूक्रेन में संघर्ष की समाप्ति लिए विदेश मंत्री ने भारत वालों सहयोग देने की गल भी आखी। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 18 साल तो वध उम्र के 97% तो वध लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला विश्व का पहला मुल्क बनिया है। नवी दिल्ली विखे मीडिया नाल गल करदिआं सेहत मंत्री ने कहा कि 18 साल तो वध उम्र 85% आबादी दूजा टीका भी लगवा चुकी है। उन्होंने दस्सिया कि 15 तो 18 वरियां के 5,77,00,000 तो वध नौजवानों ने पहला टीका लगवाया है, जबकि 3,98,00,000 तो वध लाभार्थियों ने दूजी खुराक भी दी जा चुकी है। देश में कोविड प्रबंध और टीकाकरण मुहिम की शलाघा करदिआं सेहत मंत्री ने कहा कि भारत की इस सफलता को दुनिया ने देखा है। ज़्यादातर बचे हैं और एक स्टडी ICMR की स्टडी ने आइडेंटिफाई किया कि 99.38% जो व्यक्ति वैक्सीनेटेड है और उसको ओमिक्रॉन की इफेक्ट नहीं होती है या तो उसकी वो बच जाते हैं, बचने की संभावना उसको कैजुअलिटी नहीं होती है। ये स्टडी से निकल के आया है। कई कंट्री में एक ग्रुप 70% था तो 30% ओपन था, वो वैक्सीनेटेड नहीं थे। 80% था तो 20% वैक्सीनेटेड नहीं थे, इसलिए उसको सफर करना पड़ा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश दीआं सारियां पंचायतां नूं भू आधार नाल जोड़िया जावेगा और अगले बरे के अखीर तक सरपंचां नूं विशेष नंबर जारी किए जाणगे। नवी दिल्ली में मंत्रालय वालों आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत हफ्ता भर चलण वाले सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि सरकार ने पहला ही स्वामित्व लई 29 सूबिਆਂ नाल समझौते ते दस्तखत कीते ने और बाकी के 13 सूबिਆਂ नाल समझौतिਆਂ दा अमल प्रक्रिया अधीन है। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि भू आधार का काम पूरा होने ते आम लोगों को लाभ
ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌੜ ਅਤੇ ਢਿਲਵਾਂ ਬਲਾਕ ਨੂੰ 2-2 ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌੜ ਬਲਾਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਏਖਾਨਾ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੀ ਰੋਹਲੇ, ਮਾਜਰੀ ਦੀ ਨੰਗਲਗੜੀਆ, ਲਰਗਾਗਾ ਦੀ ਭੂਟਾਲ ਕਲਾਂ, ਢਿਲਵਾਂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਨੂਰਪੁਰ ਜੱਟਾਂ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਤਿਲਵੰਡੀ ਸੰਗੇੜਾ ਅਤੇ ਟਾਂਡਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਦਬੁਰਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌੜ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਣਕਾਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਢਿਲਵਾਂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਬੇਟ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੇਹਲਾ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 2 ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। UGC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ M ਜਗਾਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੌਜ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਘਾਟੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ LOC ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਗ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਚਿਨਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਫਿਕੀ EVI ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਆਧਾਰ ਨੇ 43 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 4 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। DTH ਪਲੇਟਫਾਰਮ 166 TV ਚੈਨਲ ਅਤੇ 48 ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ, ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ मनोरंजन के क्षेत्र में बेमिसाल वादा दर्ज किया गया है। जब ये नए चैनल्स की शुरुआत हुई, जैसे कि दंगल हैं और बाद में शिमारू आए और हमने आज़ाद लॉन्च किया, हमें ये समझ में आया कि फ्री टू एयर तो बहुत बड़ा मार्केट है और ग्रोइंग मार्केट है। और जब आज़ाद ने ये सोचा कि हम रूरल इंडिया के लिए कुछ स्पेशल फर्स्ट एंटरटेनमेंट चैनल बनाएंगे, तो हमें पता था कि डीडी फ्री डिश के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है रूरल इंडिया तक पहुंचने का, क्योंकि जो कन्वीनियंस डीडी फ्री डिश पर मिलता है, जो ऑप्शंस मिलते हैं, तो 2-3 साल पहले तक वो रेगुलर ऑप्शंस थे, सिंडिकेटेड कंटेंट होता था, लेकिन अब लोग ओरिजिनल कंटेंट बनाने लगे हैं। दंगल ओरिजिनल कंटेंट बनाता है, आज़ाद ओरिजिनल कंटेंट बनाता है, क्यू ने ओरिजिनल कंटेंट बनाना शुरू किया। तो क्लियरली टेलीविजन की तुलना बदल गई है कंप्लीटली, और डीडी फ्री डिश का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनकी वजह से ये संभव हो पाया है। कंटेंट एक नया पेट्रोल है, जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा देखने वाली चीज है। तो डीडी फ्री डिश का यही एक इम्पोर्टेंस है कि वो डीडी फ्री डिश जहाँ पहुँचता है वहाँ अभी कोई भी नहीं पहुँचा है, और इसका जो रीच है वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ है इंडिया के अंदर तक। और हम एज अ ब्रॉडकास्टर हमारा जो भी कंटेंट हम सोचते हैं कि हम हमारे ऑडियंस तक पहुँचाए, उसके लिए डीडी फ्री डिश बहुत एक इम्पॉर्टेंट माध्यम रहा है कि हम हमारे ऑडियंस तक वो चीज़ पहुँचा सके जो हम चाहते हैं।
चाहे वो रीजनल कंटेंट हो हमारा या हमारा जीसी कैटेगरी का कंटेंट हो। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਮਾਡਲ ਨੇ ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੀਟੀਐਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ BSF, ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੂਨੀ ਸਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਥਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਥੇ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਹਾਵੀਰ ਜਯੰਤੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਜ਼ਟਡ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।
मैं स्टूडियो तो बाहर मास्क लगा के जा रही हाँ, तुसीं भी घर तो निकलन लगे मास्क जरूर लगाओ। इजाज़त दिओ, नमस्कार।